ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. અવતારી આયલ સાક્ષાત મંગલમ. અવતારી આયલ સાક્ષાત મંગલમ. ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. ઓમ ખમકારી ખોડલમાત મંગલમ. અવતારી આયલ સાક્ષાત મંગલમ. અવતારી આયલ સાક્ષાત મંગલમ. ખોડલમાત મંગલમ. રોયશાળા છે પ્રાગટ્ય સ્થાન 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 મંગલમ. પ્રગટી જા કરુણા નિધાન મંગલમ. પ્રગટી જા કરુણા નિધાન મંગલમ. મામડિયા તાત મીણલ માત 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 મંગલમ. હો સાતે બેનું છે સુખદાત મંગલમ. સાતે બેનું છે સુખદાત મંગલમ. રખિયો પ્રાત મંગલમ. ગુંજે છે ખોડલ ખોડલ ગાન મંગલમ. ગૂંજે છે ખોડલ ખોડલ ગાન મંગલમ. ગુંજે છે ખોડલ ખોડલ ગાન મંગલમ. ગૂંજે છે ખોડલ ખોડલ ગાન મંગલમ. દેતી માં દર્શન ના દાન મંગલમ. દેતી માં દર્શન ના દાન મંગલમ. માટેલ ને ગલ ધરો મુકામ મંગલમ. માટેલ ને ગળ ધરો મુકામ
देती हाम मंगलम भक्तो नाहये देती हाम मंगलम छोरू ना करती माड़ी काम मंगलम छोरू ना करती माड़ी काम मंगलम संभारे करती माता सहाय 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 मंगलम हो भक्तो पर राखे शीतल छाय मंगलम भक्तो पर राखे शीतल छाय मंगलम कोडलाय मंगलम માટેલ છે માળીનો નિવાસ મંગલમ माटे छे माळीनो निवास मंगलम માટેલ છે રૂડા ઝગમગ દીવડા થાય સાટણા કંકુના છંટાય ઉતારો યારતી રે ઉડલ માની આરતી રે રૂડા ઝગમગ દીવડા થાય ચાટણા કંકુના છંટાય ઉતારો આરતી રે ઉડલ મની આરતી રે દીવડા લાખ લાખ થાય દીવડે की जय आद्य शक्ति अम्बे मात की जय दयालु दुधेश्वर महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराजनी जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपतय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे,
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। अद्भुत है हर बात तुम्हारी, गोकुल में चमके मथुरा के दारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल। हृदय में भक्तों के साम सारे, वहीं गए हैं, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्मों को, फल इच्छा से रहित कर्मों को हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम
सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बरहा कर्णयो कर्णिकारको बिभ्रद भाषः कनक कपिशो बेययन्ती जमाला रंध्राधवेणु अदरशुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद गीतकीर्ति। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 ओंकारं बिन्दुसंयोतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनाम् कामदं मोक्ष
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकान्तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवाग्नयभीष्टदोहम् स्थिरधास्पदं शिवविरञ्चिनुतं चरण्यम् भक्त्यादिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्नमकरण्डाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामकृष्णाय वयं बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरु महाराज की जय। खांडिया हनुमान जी महाराज की जय। दुधेश्वर महादेव की। भद्रकाली मात की जय। खोडियार मात की जय। गंगा मैया की जय। यमुने महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ओम हरे राम 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा ये बात कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए हरे जय हो। कृष्ण 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 हरे 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 ताली के साथ बोलिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हो। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोले हरे जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो भागवत भगवान की करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे वीणवे वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा जिहावे पिबस्वान् मृतमे तदेव गोविन्द विकरे तो कामा किल गोपकन्या मोरारिपादा पीतचेतवृत्ति दधियादिकं हवसादभोज गोविन्द दामोदर माधवेति
હેલો હેલો આ પહેલા માળે આ ખૂણા ઉપર 79 ને 80 નંબર રૂમ નંબર છે ને, એમાં કોઈનો નળ ખુલ્લો છે બાથરૂમનો, એટલે ફટાફટ બંધ કરો. 1.5 કલાકથી અવાજ આવે છે. 79 80 પહેલે માળે આ ખૂણા ઉપર છે કોઈ અહીંયા? 79 80 હેલો હે આ 79 80 કોઈના રૂમ નંબર ન હોય તો કોઈ જાણીતું હોય ને ફોન નંબર હોય તો ફોન કરી જો. 1.5 કલાકથી નળ ચાલુ છે. બહાર ગયા હોય તો એને જાણ કરો યાર, કારણ કે એક બે વ્યક્તિને હિસાબે બધાને તકલીફ પડે છે. હેલો આ રૂમ બંધ કરીને બહાર જવું હોય ને ત્યારે નળ ફરજિયાત ચેક કરવા, અને કપડાં ધોવાની મનાઈ છે. કપડાં કોઈએ ધોવા નહીં. સ્નાન કરી કપડાં પાછા ઘડી કરી અને થેલીમાં ભરીને બેગમાં મૂકી દેવાના, એમને એમ લઈ જવાના છે. આપણે અહીંયા કપડાં ધોવાની મનાઈ છે, ધોવા નહીં. પાણી રહેતું નથી, પાણી પૂરતું મળતું નથી. નળ ખુલ્લા રાખીને બહાર જશો નહીં કોઈ. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मारा माता पिता मारा गुरुजीना चरणोनी अंदर प्रणाम करी कथा मंडपनी अंदर विराजित तमाम श्रोतागण तथा जीव मात्रना हृदय कमळनी अंदर रमनारा परमात्माना चरणोनी अंदर साष्टांग प्रणाम करी अने कंईक भगवत कथाने कहेवानो प्रयास करिए। जेना गुणानुवाद हजारों मुखवारा अनंत कहेवनारा शेष नारायण भगवान पण जेना गुणानुवाद गाई शकता न होय, गावा बेसीए त्यारे बुद्धि जेना चरणनी अंदर मूकवामां आवे, मां सरस्वती पण जेना गुणानुवाद गाई शकती न होय, तो आपणे अत्यारे जे कांई कथा करवाना छीए ई मात्र नानो एवो प्रयास। भगवाननी बाबतमां कोई पूर्ण नथी। जे जाजामां जाजो भाव बतावी सके ई भक्त गणाय, पूर्ण कोई नथी। आवा ए अवतारी भगवान जेने संपूर्ण 24 अवतारो धारण कर्या
અને 24 અવતારોની કથા શ્રીમદ ભાગવત કથાની અંદર છે. ભગવાનની કથામાં તર્ક ન હોય, કોઈ પૂર્ણ નથી. જાજામાં જાજો ભાવ બતાવી શકે એ ભક્ત ગણાય. શાંત પવન અને વંટોળિયામાં જેમ તફાવત છે. શાંત પવન જીવનદાતા બને અને વંટોળિયો મૃત્યુનું કારણ બને છે. શાંત પવનની માફક બેસીએ, ભગવત સ્મરણ કરીએ. મેં કાલે તમને કહ્યું હતું કે હાથની અંદર માળા રાખજો અને ભગવત સ્મરણ કરજો. બસ માં ગંગાની ગોદ, માં ગંગાનો કિનારો, માં ગંગાના ખોળાની અંદર બેઠા બેઠા તમે અનુષ્ઠાન કરશો ને બોલા તો 1000 ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. આજે માણસો હરિદ્વારની ભૂમિ ઉપર શું કામે ધક્કા ખાય છે? અહીંનું વાતાવરણ તમે જુઓ. આવા એ અવતારી ભગવાન જેણે 24 અવતારો ધારણ કર્યા. ભાગવત કથા એ સળંગ કથા પ્રવાહ નથી, મણકાઓ છે. એક મણકા પછી બીજો મણકો આવે, વિષયાંતર થાય, કંઈક સમજવાનો પ્રયાસ થાય. પહેલા વેલા અમારા ભાગવતજીની અંદર પુરાણ પુરુષને વંદન કરવાનો શ્લોક. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? જ્યાં સુધી સ્વયં પરમાત્માની બાબતમાં જો ખબર ના હોય તો વંદન નિષ્ફળ જાય છે. યાદ રાખો. પગથિયા ઘસાઈ જાય પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન ન થાય. તમે એમ કહો કે બ્રાહ્મણો તમે બધા અમને જ્યાં હોય ત્યાં પગે લગાડ્યા કરો, અહીંયા પગે લાગો, અહીંયા પગે લાગો. શા માટે અમારે ભગવાનને પગે લાગવું? પેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે ભલા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુના પણ પિતા છે, બ્રહ્માના પણ પિતા છે, મહાકાલના પણ પિતા છે, સૃષ્ટિના આદિ પુરુષ છે, આદિ તત્વ છે. વળી તમને એમ થાય કે વળી એ કેમ સાબિત કરવું કે ભગવાન બધા આદિ તત્વ છે, ભગવાન આદિ પુરુષ છે? એ કેવી રીતે જાણવું? સત્યને જાણવું કેમ ભલા? ભગવાન સત્ય રૂપ છે, ભગવાનનું રૂપ સત્યમય છે. તો આપણી પાસે એવું કોઈ સાધન ખરું કે એ સાધનને લગાવી અને આપણે સત્યને જાણી શકીએ? તાવ કેટલો આવે છે એ જોવું હોય તો એનું મીટર હોય, બીપી કેટલું છે એ માપવું હોય તો મીટર હોય. આ માયકની અંદર કેટલા વોલ્ટેજ આવે છે અશોકભાઈ, એનું મીટર હોય. પણ સત્યનું મીટર ક્યું બોલા? સત્યને માપવું કેમ? તો કવિ કહે સાધક ધ્યાન રાખજે.
કે ભગવાને તને માનવ જન્મ આપ્યો ને માનવ જન્મ, તો એક વસ્તુ તને ભેટમાં આપી, વસ્તુનું નામ છે ચિત્ત. ચિત્ત એક અરીસાની જેવું છે. આની અંદર તમારે જે જોવું હોય તમે જોઈ શકો છો. પણ સતરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા તમારા ચિત્તરૂપી સ્કિનની અંદર પધારે તો મને તમને ખબર કેમ પડે? તો કવિ કહે કે સાધક તને આનંદ ઉત્પન્ન થશે. આનંદ. જીવને ભગવાને બધું એટલું બધું આપી દીધું કે જીવ હચોડો આનંદને ભૂલી ગયો. 5 કિલોની બરણી હોય, એની અંદર તમે બીજું બધું ભરી દો ને તો આનંદ ના ભરાય. એ તો બારો પડ્યો રહે. જીવ હચોડો આનંદને ભૂલી ગયો. હા, ફલાણી જગ્યાએ કથા હાલતી હતી, હરિદ્વારમાં કથા હાલતી હતી, વેદ નિકેતન ધામમાં કથા ચાલતી હતી, બહુ આનંદ આવ્યો. એલા જીવ, તને આનંદ નથી આવ્યો. તું જે વર્ણન કરી રહ્યો છો એ તારું સુખ છે. સુખ. તમારે ભક્તિ જ કરવી હોય તો ડુંગરા ટેકરા ઉપર પણ જૈન થઈ શકે. અહીંયા તો સરસ મજાનું પાયથરું છે, સરસ મજાનો હોલ. તું જે વર્ણન કરી રહ્યો છો એ તારું સુખ છે. સુખ. સુખ સાધનમાંથી જન્મે છે, યાદ રાખો. અને આનંદ, આનંદ પરમાત્માની અંદરથી જન્મે. સુખ પૈસાથી ખરીદવાથી મળે, પણ આનંદ, આનંદ પૈસાથી ખરીદવાથી નથી મળતો. એ આનંદ નથી. આનંદ કોને કહેવાય? કે આનંદ આવ્યા પછી જગત વિસરાઈ જાય. હા, ફલાણી જગ્યાએ કથા હાલતી હતી, બહુ આનંદ આવ્યો, બહુ મજા આવી. એ મજા છે તારી જીવ. મજા તો તને ખસ કે દાદરની ખંજવાળમાં આવે છે. મજા તો ટીવી જોવો તોય આવે. મજા તમે સારા સમાચારને સાંભળો ને તોય આવે. પણ આનંદ, એક વખત આનંદ આવી જાય પછી જગત વિસરાઈ જાય છે અને આનંદ કહેવામાં આવે છે. આપણે ભગવાનને પગે લાગીએ તો તમને એમ થાય કે ભગવાનને પગે શા માટે લાગવું? કઈ કારણ ખરું? અમને શું ફળ મળે? અત્યારે બધા ફળની અપેક્ષા બહુ રાખે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, આ સંપૂર્ણ મને તમને બ્રહ્માંડ દેખાય છે ને, બ્રહ્માંડ એનો પાયાનો હેતુ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. શ્રી કૃષ્ણ આદિ પુરુષ છે, આદિ તત્વ છે. માનવ જીવન તો ત્યારથી પરિચયમાં આવ્યું કે ભગવાને જન્મ લીધો ત્યારથી હું તમે ઓળખીએ છીએ. હે, આપણે કહીને કે ભાઈ ફલાણા ગામની અંદર ફલાણા ભાઈ છે, ફલાણા બેન છે. અરે એ તો હતા જ. એનું અસ્તિત્વ તો પહેલેથી છે. એટલા માટે તો ભગવાનને અકાલ કહેવામાં આવે, ભગવાનને અદ્વૈત કહેવામાં આવે, ભગવાનને અક્ષર કહેવામાં આવે. ભગવાન એ તો છે જ. આવા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હા, ભગવાનને વંદન કરીએ તો ફળ શું મળે? કે માનવ પોતાનું મસ્તક ભગવાનના ચરણની અંદર મૂકે. તાપત્રય વિનાશાય. 3 પ્રકારના તાપનું હરણ થઈ જાય છે.
આધિભૌતિક, આધિદેવિક અને આધ્યાત્મિક. આ ત્રણ પ્રકારના તાપ છે. ભક્તો દ્વારા સાબિત કરવામાં આવ્યું કે જે ભક્ત સાચા હૃદયથી, સાચા ભાવથી ભગવાનના ચરણમાં મસ્તક મૂકે તો એના તાપનું હરણ થાય. કાલે મેં તમને કથાની અંદર કીધું હતું કે આ ભાગવત ગ્રંથ એ કોઈ સામાન્ય નથી. ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ. ભગવાન જ્યારે સ્વધામ ગયા ને ત્યારે ભગવાને જે તેજ હતું ને તેજ એ આ ભાગવતની અંદર મૂકી દીધું. કોઈ મારા ભક્તો સાચા હૃદયથી, સાચા ભાવથી મને પ્રણામ કરશે ને પ્રણામ, તો એના દુઃખનું હું હરણ કરી લઈશ. ભગવાને કીધું છે. બધા વંદન કરવા આવો ને ત્યારે આ શ્લોક બોલજો. ભગવાનને વંદન કરવાનો શ્લોક. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે સ્થાપત્રયા વિનાશાય સ્થાપત્રયા વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. એલાઉન્સ કરવું છે. હલો, આજે કપિલ જન્મ પ્રાગટ્ય નિમિત્તે ભેટ આવેલી છે ને કે ચડાવો છે. 500 રૂપિયા ભરતભાઈ, 7000 રૂપિયા રામ ભરોસે, એમ છે ને? ચડાવો છે કપિલ જન્મ. ₹5000 ભરતભાઈના છે ચડાવો. પહેલો ચડાવો 5000 રૂપિયા રાખેલ છે, બીજો ચડાવો 7000 રાખેલ. બરોબર, 7000 રામ ભરોસે છે, પછી 11000 રૂપિયા પણ રામ ભરોસે. જે કોઈને લખાવો એવી રીતે તો અહીંયા ચડાવો કરજો. ઉપરાંત જે કાંઈ અહીંયા પિતૃના ફોટા રાખેલા છે એના કોઈ પૈસા જમા કરાવવાના બાકી હોય એ પણ જમા કરાવી લેજો. અને જે કોઈને પિતૃના ફોટા રહી ગયા હોય, નામ લખાવવાના બાકી હોય એ પણ લખાવી લેજો. અને જે કાંઈ પૈસા બાકી હોય પિતૃના ફોટા રાખેલાની જે કાંઈ રાખેલી હોય તો આજે આપી દેજો. જો આ પિતૃના ફોટાના નિમિત્તે આપણે જે કાંઈ પિતૃ સ્મરણ અર્થે દાન પુણ્ય કરવા ઈચ્છતા હોય એ પણ આપણું નામ લખાવી લેજો. બોલો દ્વારકાધીશની. આ કપિલ જન્મ પ્રાગટ્ય 12 વાગે 1 વાગે. હા, કપિલ જન્મ પ્રાગટ્ય આપણે 1 વાગે રાખેલ છે. તો જે કોઈ ભક્તજનોને આમાં ચડાવવા કરવાની ઈચ્છા હોય તો અહીં પોતાનું નામ લખાવી લેજો. બોલો ગોવર્ધનનાથ કી જય. એક સૂચન અમારા સત્સંગ મહિલા મંડળને, હવેથી કાંઈ એલાઉન્સ કરવાનું હોય ચાલુ કથા એ નહીં કરવા દો. અગાઉથી નક્કી કરીને આપી દેવાનું. બીજું, ચાલુ કથા એ કોઈએ દર્શન કરવા આવવાનું નથી. વાત ત્રીજી કે તમે ચા પાણી પાવાના છો, બધાને ઇન્ટરબેલ પાડવાનો છે. ઇન્ટરબેલ તો પછી ઊભા નહીં થાવ ને કોઈ ચા પીવા. ચાલુ કથા એ કોઈ ઊભા થતા નહીં, પહેલી વાત. હા, કોઈ ઊભા મને કાંઈ વાંધો જ નથી.
સળંગ કથા ચાલુ રહેશે, પણ ચાલુમાં કોઈ ઊભા નહીં થતા, વાતો નહીં કરતા અને ભગવત કથાની અંદર જોડાઈ જઈએ. કેમ કે એક ટાઈમની કથા છે, મારી પાસે સમય બહુ ઓછો છે, ભલા મારે કથા કેમ કરવી? તો વચ્ચે વચ્ચે કાંઈ વિઘ્ન આવે એવું નહીં કરતા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ભાગવત કથા સાંભળવામાં આજે પહેલો દિવસ છે ને કહી દઉં કે ભાગવત કથા સાંભળતા સાંભળતા આનંદ આવી જાય ને, આનંદ એ શ્રેષ્ઠ શ્રોતા છે. મજા આવે ને, મજા એ મધ્યમ શ્રોતા. મજા તો ઘરે આવે, મેં કીધું એમ. મજા તો ટીવી જોવો તોય આવે, મજા નહીં, અંદરથી આનંદ આવી જાય એ સાચો શ્રોતા છે. દુનિયાની અંદર ગ્રંથો તો ઘણા છે, માતાઓ અને વડીલો ઘણા બધા ગ્રંથો છે, પણ કોઈ ગ્રંથ દાવા સાથે ન કહી શકે કે અમે પિતૃઓને મોક્ષ આપીએ. પણ હું તો એમ કહું કે શ્રદ્ધાથી જો ભગવત કથાને કરવામાં આવે તો અમારું ભાગવત દાવા સાથે કહે છે કે અમે પિતૃઓને મોક્ષ આપીએ, જીવતાઓને મોક્ષ આપીએ. આટલો બધો સુંદર અને પવિત્ર આ ગ્રંથ છે. ભગવાને મને તમને માનવ જીવન આપ્યું ને, માનવ જીવન. તો મેં કીધું એમ એક વસ્તુ તમને ભેટમાં આપી, ચિત્ત. ચિત્ત એક અરીસાની જેવું છે, પણ જન્મ આપ્યા પછી શું થયું? ખોટા સરનામાં પકડાઈ ગયા. આ મારી માં છે, આ મારા પિતા છે, પછી ભણે ગણે લગ્ન કરે, પત્ની આવે, આ મારા બાળકો છે. મારા ભાગવતમાં એક શબ્દ લખ્યો, ગતસ્મૃતિ. ગતસ્મૃતિ. જીવ પોતાની સ્મૃતિ ભૂલી ગયો છે. આપણે ભૂલી ગયા છીએ કઈ? ભૂલા છે? આ કેવો શબ્દ જોવો, ગતસ્મૃતિ. આપણે કઈ ભૂલા હોય એવું લાગે છે. મેં કાલે કીધું હતું